آٹے دا روزانہ پک رہا ہے، تقریباً 1 من آٹے دا روزانہ پک رہا ہے۔ اس تو علاوہ جڑا خرچہ ہے سالن وغیرہ اور لانڈری رکھے ہوئے اور تنخواہ ہے، بجلی دا بل مدرسے کی ضرورت ہے 2,76,000 روپیہ سالانہ ساڈا بجلی دا بل آتا مدرسے کا۔ لنگر خانہ محرل کیتی من آٹے دا روزانہ پکدا، سالانہ خرچہ 7,80,000 روپیہ اے لنگر خانے دا ہے۔ مبالغہ رائی تو علاوہ میں عرض کر رہا میں لنگر چار رکھیا الحمدللہ، کیونکہ گٹو جڑا آٹے دا لگتا کوئی اگے تو نہیں آوے نا، اس کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ تنخواہ دی مدد سالانہ 16,38,000 روپیہ، تعمیراتی خرچ کم و بیش تھوڑا تھوڑا کرنے بھی جڑا ہو جاتا ہے، کمرہ پان واسطے ضرورت پہ جاتی ہے، کوئی سیٹنگ کرنا واسطے، ٹوٹل ملا کے سالانہ جڑا خرچہ بنتا مدرسے دا 31,94,000 روپیہ ہے۔ بحمداللہ ثم الحمدللہ یہ پیسہ پورا بھی ہو رہا ہے، اور کبھی یہ نہیں ہویا استاد عملے دے راکین دیگر تشریف فرما ہے کہ پہلی تو دوئی تاریخ نو تنخواہ ملے۔ الحمدللہ سارے کام آسان طریقے دے نال آیا تکمیل تک پہنچ رہے ہیں، تو تسا بھائی اگے بھی تعاون کر دے ہو اس بڑھ چڑھ کے، کیونکہ شعبہ جات اندر اضافہ کیتا جائے گا انشاءاللہ تواڈے تعاون دے نال یہ سارے سلسلے چلنے نے۔ میں اپنے الفاظ نو اتھاں ہی سمیٹنا، گفتگو نو ختم کرنا اور بلا تاخیر دعوت خطاب عالمی مبلغ اسلام، عظیم مذہبی سکالر، پیکر اخلاص و رضا حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب آپ نو عرض کرے گا اپنی نورانی خطاب دے نال اساڈا دلاں نو منور فرمان۔ جناب ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب۔ اس رنگ والے بھائی ذرا اس کو سادہ ہی رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھیے، مغفرت رکھیے۔ بس رہی تھوڑا سا کوشش فرمائیں کہ شخصیت پرستی سے باہر نکلیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام ہے تو کوئی بھی آ جائے توجہ اللہ کے رسول کے نام ہی کی طرف کی جائے۔ سبحان اللہ۔ ذرا نکلیں تھوڑا سا شخصیت پرستی سے، ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم نے تو ظاہر ہے گزر کیا ہوتا ہے، لیکن بڑا دل کٹتا اور بڑا دل جلتا ہے کتنے اسی کمی کمین اور کہاں ہے اللہ کے رسول کا نام، تو آپ بالکل اس سے توجہ ہٹا کے نا تو اب ایک نئے کام شروع کر دیتے ہیں۔ نکلو ذرا اس سے، بالکل نکلو اس سے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لیا جائے کوئی آ جائے، ٹھیک ہے، توجہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام مبارک کی طرف ہی رکھا کرے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ خرابیاں تو ہمیں بہت آ چکی ہیں، لیکن چلیں نکلیں گے تو پھر ٹھیک بھی ہوتی ہے، اور اگر نکلیں گے نہیں تو پھر ٹھیک کیسے ہوں گے؟ نعت پڑھی جا رہی ہو، تلاوت ہو، کوئی عالم دین بیان کر رہے ہیں، کوئی بھی آئے بھائی، اگر ہمیں عزت ملی ہے تو ان کے نام کی وجہ سے ملی ہے۔ ابھی یہ کیا ہوا کہ ان کا نام چھوڑ کے اب ہماری عزت کرنے لگ پڑے ہیں؟ ہماری عزت ان کے نام کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ آگے سے یہ کام نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی پروٹوکول دے ہو تو پورے سے بھائی تھوڑا جا ٹھہر جائے، ذرا جو بات ہو رہی ہے اس کو ختم ہونے میں پھر تیری پروٹوکول بھی دے دیتے ہیں، یہ نہ کیا کریں، نکلیں ذرا ان باتوں سے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام ہو کوئی بھی آئے حضرت توجہ ادھر ہی کی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल लहवालिल मुक़्तहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम या अकरमल खल्क़ि मलिमन नजूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी सिर्फ एक बात को ज़रा मोहब्बत के साथ आप जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे महफिल में उतनी रूहानियत आएगी। कोशिश फरमाया करें कि जब भी पढ़े मोहब्बत से पढ़ें। आप अगर को थोड़ा बेतवली से भी पढ़ेंगे ना हो तो वो भी जाएगा, लेकिन अगर आप तवज्जो और मोहब्बत से पढ़ेंगे ना तो जो नहीं ना हो रहा फिर वो भी हो जाएगा। आप कभी आप थोड़ा आज़मा के तो देखिएगा, ठीक है कि आप छत देख के पढ़ेंगे, आप दीवार देख के पढ़ेंगे, आप खारिश करते हुए पढ़ेंगे वो भी जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी तवज्जो करके पढ़ेंगे तो फिर जो आप कह रहे हैं कि दुआ करो या हो जाए, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, वो हो जाएगा। बड़ा असर है जी अल्लाह जल्ला शाह हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक पे बड़ा असर है। बस हम थोड़े से बेयकीनी हो गए, बाकी असर आज भी उसी तरह ही है। बस हम थोड़े बेयकीनी, ये बेयकीनी तो है कि हम ऐसे फीका फीका सा रुखा रुखा सा पढ़ते हैं। अगर हमें यकीन हो तो हम कभी इतना रुखा रुखा ना पढ़ते। वो कोई था तो उसे पूछा गया भाई इसमें आज़म क्या है, तो फिर वो आगे से क्या कहता है, वो कहता है इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का आमिल हुआ। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। और किबला शाह साहब दिलवागा रहे, सैयद तैयब हुसैन शाह साहब हैं माशाल्लाह, मुफ्तियान किराम हैं, ये मीर अब्दुल वाहिद बिन गिलानी रहमतुल्लाह आप फरमाते हैं जिक्र में गफलत, जिक्र में गफलत, जिक्र से गफलत से बदतर है। एक बंदा कर ही नहीं रहा, एक बंदा करके नहीं कर रहा, तो भाई हम तो आखिर नाज़िल का की तरफ। अब देखिए ना मसलन ये साहब सामने बैठे, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो क्या है कि वेखे छत लग पाऊँ, मैंने चंगा बंदा सलाम मैंने कहता वेदा चाहते भाई। जब आप भी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो सलामत करते हैं तो हुजूर की रूहानियत भी आपकी जानिब मुतवज्जे हो जाती है। अब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की रूहानियत हमारी जानिब मुतवज्जे है, हमारी तो नहीं है, फिर नुकसान जो है ना होने का खदशा होता है। मेरे बुजुर्गों की बारगाह में ना कोई बंदा आ गया, वो आगे करता है हुजूर परेशानी बड़ी है, रिस्क दिलाने कोई वजीफा दसो। आपने फरमाया भाई रोज़ ना 100 बार अल्लाह की बारगाह से इस्तिग़फ़ार करनी है। वो ज़ाहिर है वो परेशान था, पता नहीं कहाँ गया था, और विजिट करता हुजूर बकइयों और पढ़ छड़े तो कख नहीं है तो 100 बार ना की होना। आपने फरमाया मियां तू पढ़ी छड़े ना तेन करना रुक पढ़ने में करने में बड़ा फर्क होता है। और हम तो इस्तिग़फ़ार में बदमाशमारी करते हैं, एक इस्तग़फ़ार होती है अस्तग़फ़िरुल्लाह ये कड़ी इस्तग़फ़िरुल्लाह काहे ना दामन तेरा तो सारी नहीं लिखो, खुद को मुजरिम तस्लीम ही नहीं किया कहीं, ये कौन सी इस्तग़फ़िरुल्लाह। हमारे पास लोग आते हैं बीबी ऐसी बड़ी परेशानी है,
भाई हम अपनी तरफ से तो बता नहीं सकते, जो पीछे से चला रहा है हम भी बता देते। भैन की 1.25 लाख वाली आयत करीम हो जल्दी दूजे दिन फिर आई नहीं, अभी कुछ भी नहीं होया। मैं कहना भैन जी तुसी एसी ला के क्लीन ते बह के अगरबत्तियां बाल के ते सामने लाठियां रख के पड़े हैं, पढ़ो है कवरी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है देखो काम होता है कि नहीं होता है। थोड़ी तवज्जो किया करें। ये अल्लाह आप रिसाला कुशैरिया पढ़े, उसमें इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बाकायदा इसको बाब बांधा है कि गफलत से जिक्र करना है, बड़ी बड़ी सख्त बातें लिखी हैं। ठीक है जी, आज के बाद दुरूद पाक पढ़ना है, सुभान अल्लाह कोशिश करनी है बंद कर और तवज्जो जो है ना वो, और अल्लाह की कसम वो दुरूद जिसमें दिल जुबान का साथ दे और उसका क्या कहना है, इसमें दिल जुबान का साथ दे उसका क्या कहना है, उसकी तो दुनिया क्या बनी है, वो तो दुरूद पाक ही रखा है जिसमें दिल जुबान का साथ दे। कोशिश करें करो, ट्राई मार दिया करो, किस दिन तो कामयाब हो ही जाएंगे ना, कि जिस दिन दिल भी जुबान का साथ दे फिर वो आखिरी बात वो दिन ही को अकरा होगा। मेरे पीर मुर्शिद फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे बाबा रोज एक चिट्ठी मदीना पाक पे दिया कर, चिट्ठी तो उनको याद करे कर, पढ़ना हो रहा है याद करना हो रहा है, अल्लाह हज़रत ने भी याद करने को कहा है। आप फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, पढ़ना हो रहा है याद करना हो रहा है, हम पढ़ते हैं याद कोई नहीं करते, कोशिश किया करो याद। आप फरमाया करते थे बेलिया रोज एक चिट्ठी मदीना पाक पे दिया कर, वो बेलिया की सेहत करता है हुजूर फिर की वजह आपने फरमाया किसी का तो जवाब आए नहीं, कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे, ये देखो केड़ा जेड़ा रोज ही सानू सरगोदे याद करना है, याद ही ना को करे तो की कीता जाए, क्या करो यार जो न भूला हम गरीबों को लगा, जिक्र उसका अपनी आदत की रहे इज्जत व इत्तिलाई कि है अर्श हक ज़ेरे पाए। और मैं कहूँगा जी आपने सरगोदे से मदीना पाक दूर कर दिया, लेकिन याद रखना मदीना पाक से सरगोदा कोई नहीं दूर है, आपने भी दूर कर दिया। अल्लाह आज़म चिश्ती ने कहा था, वो कहते हैं कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ़, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ़, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। आपने दूर कर दिया, चलो मर्जी आपकी, लेकिन इतनी बात हमेशा याद रखना मदीना पाक से सरगोदा दूर कोई नहीं है। आपको याद किया करो, आपको पुकारा करो, अपने दुख सुनाया करो, अपने गम सुनाया करो, अपनी मुसीबतें बताया करो, तुम्हें इसे मांगेंगे तो तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हें इसे मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी, ये सब तुम्हारा करम है के बाद अब तक बनी हुई है। बड़ा करेंगे ना तो आपको कोशिश करनी है मोहब्बत से पढ़ना है। ये माशाअल्लाह उलमा पुत्र हमने उधर से सदाएं आ रही, अपा स्पीकर वाले होना करिए, उधर से सदाएं आ रही, हम तुम्हारे बकरम हैं कोई आ रही है। मुझे याद आ रही, मेरा बचपन था तुम्हारे वहाँ ना, यहाँ वो सरगी एक जगाने वाला आता था, अब तो दो ही बड़ा अजीब आ गए, वो सरगी का वेला है, फिर रमज़ान की सरगी है, वो जनाब कोई पा कुटन लिया है, कोई ढोल कुटन लिया है, कोई कुछ करन लिया है, कोई कुछ, वो जनाब वो जगाता था, कोई बुजुर्ग थे तो हज़रत कलाम पढ़ के जगाए, और कलाम वो इतने पढ़ते थे, अगर मुझे सारा कलाम मिल गया, लेकिन मैंने जितना बाबा जी से सुन के याद किया मैंने उत्थे जगह लाई है, वो सरगी पढ़ा करते थे।
जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा सुभान अल्लाह खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा सुभान अल्लाह जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा सुभान अल्लाह। बस हम भी सो गए हैं, बस हमने आपका दर छोड़ दिया, हमने झोलियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ जाके फैलानी शुरू कर दी। इमाम अहले सुन्नत देखो ना, कमाल लिखा है, बेखबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। और कमाल लिखी क्या कशी तो इमाम अहले ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया है। क्या कभी तो इमाम अहले ले खबर जल्द, ले खबर जल्द, ले खबर जल्द गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। उम्मती जो करे फरियाद हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। और इमाम साहब ने फैसला फरमा दिया, जो तेरे दर से यार फिरते, जो तेरे दर से यार फिरते, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ये साहिवाल में ना मौलाना मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला बड़ी बाकमाल शख्सियत थी, साहब तस्लीम बुजुर्ग थे, आलिम थे, फाजिल थे, फकीह थे, वाक़िअतन सूफी थे। और मेरी सिर्फ एक ही मुलाकात हो सकी, और वो भी जब हम जामिया निज़ामिया पढ़ते थे ना लाहौर, तो हज़रत का हमें पता चला कि मुनाज़रा हो साहिवाल, तो हम फिर वो देखने गए। अब ये माशाल्लाह इसी तरह बड़ा स्टेज था, तो हम ज़रा बड़ी जल्दी आ गए, हम आके बैठे भी बिल्कुल सामने, तो दूसरी तरफ से वो सारे आ गए। वो मसले जो मुनाज़रा था उसका मौजूद था मसला हाल मुनाज़रा, हम बिल्कुल मैं सामने बैठे हुए, दूसरी तरफ से सारे आ गए, हज़रत की तरफ से कोई नहीं आ रहा था। ठीक है, हज़रत जब आए ना तो अकेले ही आए, मैं क्योंकि बिल्कुल सामने था, वो जो दूसरा गिरोह था ना बड़ा खुश हुआ, उन्होंने कहा वो तू बाबा तो तू कल ना किताबा ना शागिर्द असी से डाल रहना पड़े। उनको पता ही नहीं था ये सिर्फ बाबा नहीं है, ये उनका बाबा है। होता है वो अकेला ही लाखों में भारी होता है। बड़ी खुशी हुई वो जज साहबान बैठ के मुनाज़रे के सारे मामला तय हो गए, हज़रत ने गुफ्तगू की इब्तिदा फरमाई। जब आपके पास स्पीकर लाया गया ना तो आप फरमाने लगे भाई मुनाज़रा ये है, दलील याद आ गई तुझी की ना ही तो हार गए, तो मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे नहीं बातें याद रहती। आवाज़ ना वखरे अंदाज से उनका ये वखरा अंदाज ही है। आपने फरमाया इस तरह करो, या हुज़ूर नबी अलैहि सलाम दिखा दो ये देख लो, फरमाया देख लो ये दिखा दो। अब अगर जी दिखा तो सकते हैं, देखते तो मसलक का जनाजा निकल जाए, फिर तो दफन हो गया ना उनका मसलक का। वो क्या हुआ, और उनको पता था बाबा ने जो गाया है बाबा ने वो एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, सारे भाग गए। हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद, आपने फरमाया ओए वो बुखार नहीं हो सकते, वेख ही लेंदे इन्नियां दा भला हो जाना सी। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी शख्सियत है। और ये ना को समझे कि नहीं ठीक है कातुल रिजाल है, लेकिन बंदे हैं, ये ना समझे। लेकिन ज़रा थोड़ा सा ना वो अपने आप को छुपा गए हैं आपसे, वो आपसे बड़े नाराज़ हैं, वो आपसे बड़े नाराज़ हैं। क्यों बोला? वो कहते हैं जो सौदा हम लेके बैठे हैं ये मांगते नहीं हैं। सुभान अल्लाह। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपकी दुकान है, उसमें लाल है, उसमें याकूत है, उसमें मरजान है, ठीक है। एक बंदा आके आपको के जी एक पा गोया लग जाएगा, क्या गुजरेगी आपकी? मैं याकूत लेके बैठा हूँ, ये गोबर मांग रहा है, फिर आपकी नहीं दिलाना होगा। दूसरा भी आगे गोबर ही मांगेगा, तीसरा भी गोबर ही मांगेगा,
चौथा भी वो बड़ी मांगे तो फिर आपने ये कह के दुकान बंद कर देंगे, शायद अब कोई यकूत का ताले भी नहीं रहा। मेरे बुजुर्गों ने 100 साल उम्र पाई है। मेरे दादा पीर मुर्शिद जब वक्त अखीर आया आप रोया करते थे अक्सर, आप फरमाया करते थे 100 साल हुआ है जड़ा सौदा सी लैके बैठे उनको मंगनी नहीं है, जड़ा सौदा सी लैके बैठे उनको मंगनी। कोई आया जी कम नहीं चलन दिया, कोई आया जी पुत्र नहीं हो दिया, कोई आया जी ये हो गया, कभी को आया ही नहीं अंदर जी उसके लिए। इनको गिले आपसे जो हम लिए बैठे हैं वो कभी मांगने कोई नहीं है। तो बंदे हैं लेकिन फिर क्या हुआ है वो अपना आप को थोड़ा सा बदल गए। हाँ बंदे बड़े हैं उनको तो मैं वो कहना जरा बोले वही गुंडा खोले, मैंने कोई नहीं गुंडा खोलने का शौक, मैं इसलिए नहीं बोलूँगा। बंदे हैं तो था ना मेरे खाजा पसंद ध्यान दे मेरा मतलब वो आपका मुरीद था तो उसने वो क्या किया अल्लाह आप तो खुद बड़े बाकमान चाहिए हजरत को बंदा को कौन है ऐसे वाले बंदा कौन है नहीं इस वक्त बंदा। आपने सुना उसने तो खरबूजे लगा रखे हैं फुला जगह पे और हजरत जी बाबा जी कह रहे थोड़ी ऊंची आवाज रखे सुनाई नहीं दे रहा। लगे बादशाह के करेंगे नाले पंजाबी बोले है जी, पंजाबी कोई पता कोई किसी ने समझ आ रही नहीं समझ आ रही है बार थोड़ी आप नहीं आ रही तो ठीक हो कोई इशू नहीं, मैं कसूर मेरा ही है जी, उनका कोई नहीं। अल्लाह आपको सलाम। कोई नहीं हो ये साडा भी बात अपना इम्तिहान हो जाता तो सबूत से गल करने पर आपने की करता है हमारा भी इम्तिहान हो जाता सुभान अल्लाह। वो बात सबूत पे कर रहा है पर हम गुस्सा करता है कि नहीं करता है, हमारा भी इम्तिहान होता है। सिर मथे साड़ी वो कहा जी फलां जगह उसने खरबूजे लगा, अच्छा पंजाबी में बोलना है ठीक हो। कुछ अब मिक्स चलेगी जी, मुझे ज़रा आदत कट है काम में पंजाबी नहीं, वो कभी उर्दू आ जाएगी कभी पंजाबी आ जाएगी, कोशिश में पूरी करेंगे। तो क्या कि उन्हें ना फलानी जगह खरबूजे लाए थे, है हाल मस्त ऐसे नहीं निज़ाम भी बिगड़ गया था। वो मुरीद गया जाके देखा वाकई बाबा अखा बंद करके बैठा है, जाके कहते हज़रत जी खरबूजे लेने, मैं कहा भाई ये बेचने बैठे हैं, उन्होंने कहा लेना मिठा है तो लेना चक करके, मैं कहा कर ले। वो एक कटिया था मीठा, इन्होंने जान के सुट चढ़े फिक्का है, दूजा पूरी रेडी ने चेक करके मैं सुट चढ़े, बाबा कोई नहीं बोले, उन्होंने कहा वाकई हाल मस्त है। फिर एक दिन मुरीद करता है अजकल कौन है, अजकल फलानी जगह बंदा है पानी बेचता, लेकिन बंदा बड़ा सख्ती जरा ध्यान न जाए। वो फिर चला गया, जाके देखा वाकई बंदा है, मशक उसने कंधे पे उठाई, हाथ में गिलास पकड़े, जाके कहता है जी पानी पीना है, नहीं पिया नहीं खलोता पड़ गिलास, उन्हें गिलास पड़े, उन्हें मशक थोड़ी सी नहीं की थी, वो पानी साफ था, वो जानबूझ के उसने पानी गिरा दिया। वो कहता पानी के सुटे चले, कहते जी का किसी ने कुट के जंड मारी, फिर मैं खरबूजे वाला समझे खरबूजे वाला समझे अपने पीर में भी कई तरह अपनी याद च रहे ना कि दिन का दवा काम हो जाए। बंदे बड़े बंदे बड़े बदल कर भेज फकीरों का खाके तमाशा याले करम दिखते हैं। मैं एक दफा ना लाहौर और जरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है दिल्ली बाहर निकलना, फिर थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ता है। मैंने को थोड़ा सा उड़िया बदला हुआ था ताकि पछाने कोई ना। तो मैं जेब में ना सिर्फ हजरत जी वो 30 रुपये लेके गया, मेरे पेट में दर्द थी, मैंने जाके मैं उसको कहा एक राइजर कैप्सूल दे दे, उन्हें मैंने देता हजरत जी 19 रुपये का कैप्सूल, एक बच्चे 10 रुपये में। एक बंदा आया हजरत, उसने आके ना दरवाज़ा खोला और कहता है अली थे हुसैन का नाम, हुसैन के नाम का कुछ दे, मेरे तो इधर लगी है सीधी। वो मेरे पास 11 ही थे, वो ठहरा ठहरा कोई नहीं, वो सदा दे के चला गया, मैं हजरत उसके पीछे भागा और मैंने 11 रुपये निकाल के कहा मैं यार जान भी दिया ना तो दुनिया का मोल नहीं बनता है।
یہ قبول کر لے. وہ کہنا پھر ایک گل میں بھی تین دساں کہنا تم ہی ہو تو میں بھی ہو ہی ہوں. اگر میری کتنی دیر سڑک پہ کھڑے رہ کے مجھے کوئی پتا میں کل کھڑا ہوں, نہ لاہور یاد نہ بچے یاد نہ بیوی یاد. کتنی دیر میں سڑک پہ کھڑا میں گھومتا ہی رہا کہ وہ کیا چیز تھی, وہ گدڑی میں لال تھا, گھما کے رکھ دیا تھا. ایک دفعہ اس طرح میرا باپ پڑا, میں لاہور جانا تھا تو یہ مرید کا کراس کر کے نا راویلیان شریف اور مرید کے درمیان میں نے دیکھا سڑک پہ بابا جی کھڑے ہیں, وہ سڑک پار کرنا چاہتے ہیں, پار نہیں ہو رہی ہے. وہ میں نے کہا لاویہ نے کی تیرے لیے اللہ نے لکھی ہے. میں نے جا کے گاڑی سائڈ پہ لگائی, گاڑی کو لاک کیا, آگے بابا جی کا ہاتھ پکڑا, بولے کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں میں سڑک کراس کر رہا ہوں. میں حضرت پہلے اس سائڈ سے ٹریفک روکی, میں لے گیا. جب وہ والی سائڈ آئی میں اس سائڈ پہ ہو گیا, میں نے پھر ادھر سے ٹریفک روکی ہے. وہ میری اہمی نظر پڑی کہ بابا جی کا خصہ تھا نا وہ پھٹا ہوا تھا, ان کی یہ والی انگلی نا خصے سے باہر آئی ہوئی تھی اور کپڑے بھی تھوڑے اسی طرح ہی تھے. میں سمجھا بابے غریب ہے. میں جیب چ یہاں جا دیا 500 کا نوٹ کٹ کے نا بابے نے پڑھایا تو میں نساں لگا. بابے نے ہاتھ پڑھ لیا کٹ کے اور ان سر میں اشارہ کر کے کھلو, میں کھلو گئی. انہیں ادھر ہی رکھ کے نا نوٹ دونوں ہاتھوں میں اس طرح کر کے انہیں اس طرح کیا تو وہ نوٹ نا مٹی بن کے اڑ گیا. مجھے آگے سے کہتے ہیں مولوی اسی تو یہی سمجھے ہے, تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا ہے. بڑے رنگ میں ادھر صدا پھر ہوئی آ رہی ہے, ہم تمہارے بکر میں کوئی شاید نہیں. میرے پیر مشکل ہوا کرتے تھے, 100 سال ہو گیا جڑا سودا سے لے کے بیٹھے, کوئی لائن ہی نہیں. دیکھو نا حضرت حضور بلے شاہ نے کیا کمال کیا. میں جو سارا دن کا اسی کا مزہ دے رہا ہوں. کیا کہتی ہے, جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا, جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا, جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقیم جانا. کدھر گئی وہ ڈھونڈ, کدھر گئی وہ ڈھونڈ, کدھر گئی وہ ڈھونڈ. اب تو مادیت پرستی کا غلبہ ہے. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا, جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر موقعیت جانا. کدھر گئی وہ ڈھونڈ. علامہ محمد اقبال, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. یہ سارے پنڈ مینوں آوے, تھوڑے سارے مینوں باقی گل سن لو, اب نہ آئے کوئی, تھوڑے سارے مینوں اے ویکھے اے انہاں دی گل سن لو, وہ گل سن یہ سارے آوے بس دی آخری دی اون نہ آئے کوئی, بس گل سن لو. سبحان اللہ. اللہ اللہ آپ کو بہت زیادہ دے. میں چوری اوتھے پیدا کی تھی, میں اوتھے کیونکہ مجھے کسی سیانے نے دسیا ہی میں دیتے مک جاتے نہیں, جڑے وہ دیتے ہیں انہیں مکتے. میں تو یہ پھر کہنا ہے ہمارے جو اسلاف ہیں وہ تو اس سے بھی آگے ہیں. حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ طواف بیت اللہ کروا منصور آ گئے, جیسے آپ نے کیا. وہ لوگوں نے طواف چھوڑ کے نا منصور کو پروٹوکول دیا, حضرت سالم نے نہیں طواف کیا. منصور کو بڑا غصہ, ایک یہ مولوی نے پروٹوکول دیا, لیکن نظری روح بھی تو تھا, علم کا روح, علم کے ساتھ عمل کا روح. حضرت امام
بن حنبل کی خدمت میں نا کچھ علماء آئے کہ حضرت جو روب لوگوں کے دلوں پہ آپ کا ہے ہمارا نہیں. کتابیں تو آپ نے بھی وہی پڑھی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. آپ نے فرمایا کتابیں کے کلی نہیں پڑھنا ہے, عملی کو لیا کلی ہے. عمل کا بڑا خوب ہوتا ہے. منصور میں اتنی ہمت نہیں پڑی کہ وہ حضرت سالم کو پوچھے کہ حضرت اسی پروٹوکول کیوں نہیں دیتا. طواف وہ بھی کرنا شروع ہو گیا, لیکن طواف کوئی نہیں کر رہا, وہ بھی پیچھے طواف کرتا کرتا کوئی پلان بنا رہا ہے کہ جڑا نا کی کرا کہ حضرت بھی میرے چاہنا نہیں چاہنا. یہ حضرت جی بہت بڑی آزمائش ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. ایتھے آگے بڑے بڑے سانگ رہ گئے, ہم رہ گئے. ہم آنے سے پہلے ٹیلی فون آپ کو کر کے کہتے ہیں 40,000 اکاؤنٹ دے رہا ہوں. تمہاری تو چھوڑو نا حضرت جی, صاحب اجے تو کتاباں پڑھی پھر بھی طالب زر تھا وہ اسی رہ گئے تھے. جنہوں نے علاج کرنا تھا خود ہی بیمار ہو گئے تھے. ان کا کیا کرے, جنہوں نے علاج کرنا تھا, جنہوں نے ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہی بیمار ہو گئے. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوں گا پھر آؤں گا, پہلے اتنے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو پھر آؤں گا. خود بھی بیمار, جنہوں نے ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہی بیمار ہو گئے. اب ڈاکٹر بھی بیمار ہونا تھا, کیا بنے گا, کیا بنے گا, کیا بنے گا. حضرت سالم بہت بڑی آزمائش ہے. یہ ضرورت ہے کہ اس کو ضرورت رہنے دیں. مجھے آج اتنی ضرورت تھی, مجھے میرے اللہ نے دے دی, اس لیے میں نے کہا بیٹھ جا. کل ذرا دوبارہ سے وہ اس نے بھی یہ داؤ کھیلا. حضرت سالم کے قریب آ کے کہتا ہے حضرت سب نے طواف رو کے پروٹوکول دیا, آپ نے نہیں دیا. میں بڑا خوش ہوں آپ سے, بادشاہ وقت ہوں. کچھ بتائیں, کچھ مانگے, میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. اب کھڑے ہو گئے, غیرت عشق کی وجہ سے منصور کو گیا. فرمایا او منصور, تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. منصور نے عرض کی حضرت میں خوش ہوں آپ کے کسی فعل کی وجہ سے, کچھ دینا چاہتا ہوں, دعوت گناہ کیا آ گئی. آپ نے فرمایا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے. فرمایا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے. یہ کہہ کے حضرت نے پھر طواف شروع کر دیا. آپ نے 7 چکر مکمل کیے, مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے, آپ زمزم شریف دیا, آپ تشریف لے گئے. منصور بھی پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل آئے نا, اس نے آگے پھر آپ پکڑ دیا. عرض کرتا ہے حضور غلطی ہو گئی, معافی دے دے. فرمایا معاف کیا. عرض کرتا ہے حضور اب تو مسجد سے باہر ہے, اب مانگے کچھ. آپ نے فرمایا اچھا تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے, پھر تو ہی بتا دین مانگو کہ دنیا مانگو. عرض کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, اللہ نے مجھے دنیا عطا کی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگے. حضرت سالم رو پڑے. آپ نے فرمایا منصور تو کیسی باتیں کرتا ہے, ارے جس رب نے دنیا پیدا کی ہے میں نے کبھی مجھ سے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگوں. ہم تو ادھر ہی رہ گئے, وہ وہاں تک گئے. اس کے لیے پھر اقبال نے کہا 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہم تو رہ گئے, چلو جی کمزور ایمان والے اللہ ہم پہ رہ فرما. اس لیے ادھر ہی توجہ رکھیں, ادھر ہی توجہ رکھیں, ادھر ہی توجہ. میں گھڑی کی طرف بھی میری نظر ہے, میں سمیٹتا تھوڑا واپس آؤں. قبلہ شاہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی مدینہ الرسول, بڑی خوبصورت کتاب ہے, کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ میں گزارا اور آپ واقعہ تناش کے مدینہ تھے. ہم نے جو لفظ عشق کا بھی جنازہ نکال لیا. میں تو کہتا ہوں عشق صرف ایک لفظ ہے, کیفیت ہے, اس کا کوئی وجود نہیں. اللہ دی قسم عشق کا تو غریب زندہ, اس نے چیخ کے کہنا تھا تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے. ابو بکر سچے تھے, علی سچا تھا, حسین سچا تھا. ہم نے تو جنازہ نکال دیا عشق کا. ہماری جان بڑا عشق کیا ہوتا ہے, عشق تے آتش دونوں برابر, عشق تے آتش دونوں برابر. ہاں آ گئے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ملفوظات حضرت خواجہ غریب نواز, اس میں لکھا ہوا ہے رات کا وقت تھا, حضرت رابعہ کے گھر سے شور بلند ہوا, ہائے پیاس ہائے پیاس. لوگوں نے سمجھا شاید عورت رات ہے, گھر سے پانی ختم ہو گئے, رات کو پانی کنویں پہ نہیں لے جانا چاہتی لینے کے لیے, اس لیے پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس.
लोगों ने अपने अपने घरों से बर्तन उठाए और कुएं की जानिब भाग गए। सब ने बर्तन भरे वापस आ रहे थे। रास्ते में बुजुर्ग थे जो वासलीन में से थे, आपने रोक लिया, फरमाया कितने चले जाओ। सब ने कहा तेरा ब्याह ऊँची ऊँची कह रही है, हाय प्यास आए प्यास, शायद आपके घर में पानी खत्म हो गया, काफ़ी रात हो चुकी है, औरत रात है, बाहर निकलने से डर रही है पानी लाने की, इसलिए हम कुएं से पानी भर के ला रहे हैं, आप रोक। आपने फरमाया वो प्यास नहीं जो इस पानी से बुझ जाए, ये उसकी दीद की प्यास है, उसकी दीद ही से बुझेगी। इश्क ते आतिश दुनी बराबर आपके साथ चलेगी सारा को। इश्क करता है जी, जहाँ मैं रहूँगा फिर मैं किसी को रहने नहीं दूँगा, ये दावा है मेरा इश्क। वो कहता है जिसे मैं रहना है उसे दूजा नहीं देगा कोई, उसे मैं ही रहूँगा। हाँ जी, ये आपकी तारीफ का बड़ा खूबसूरत नाम है, खूबसूरत क्या क्यों, बड़ा मारूफ नाम है ये मजनू। माशाअल्लाह उलमा बैठे हैं, ये तो कैस था, कबीला बनु आमिर से इसका ताल्लुक था। ये कैस से मजनू कैसे हुआ, ये लिखा किताब में। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब तशरीफ ले जा रहे थे, ये बैठा था रेत में और खुद पर रेत फेंक रहा था। उस वक्त ना हज़रत सैयदना मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला कुछ खिलाफत के वजह से जो मुशाजरात ज़्यादा है, कुछ मामले चल रहे थे। आपने फरमाया वो ज़रा कैसे पूछते हैं, इसके ख्याल में खलीफा किसे होना चाहिए, आप तशरीफ लाए। आपने फरमाया वो कैसे, तेरे ख्याल में खलीफा किसे होना चाहिए, हज़रत मौला मुश्किल कुशा को या हज़रत अमीर मुआविया को? या इज्जत करता हुआ ना खलीफा हज़रत अली को होना चाहिए ना हज़रत मुआविया को। आपने फरमाया फिर खलीफा किसे होना चाहिए, या इज्जत करता हुजूर खलीफा तो मेरी लैला को होना चाहिए। तो दीवाना हो गया, ना तुझे हज़रत अली याद रहे ना तुझे हज़रत मुआविया याद रहे, याद रह गए तो लैला याद रह गई। अब शेख कहते हैं अगर इश्क़ लैला ये रंग पैदा कर सकता है तो कुर्बान जाओ फिर इश्क़ मुस्तफ़ा के रंग क्या होंगे, इश्क़ हकीकी के रंग क्या होंगे। अगर इश्क़ लैला भी ये रंग पैदा कर सकता हुआ ना जी, हुजूर बोले शाह ने मजाज में इकरार नहीं खोला था। अब फरमाते सैयो नी मैनू रांझा आखो हीर ना सतो कोई, सैयो नी मैनू रांझा आखो हीर ना सतो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई है। फिर हज़रत राबिया आपके लिए लिखा है, आप बैठी थी, दरमियान में पर्दा था, गुफ्तगू हो रही थी मारिफत के मौजू पे, सोल शौक वस्ल हिज्र मौजू था ये गुफ्तगू का है। किसी शख्स ने दौरान गुफ्तगू शैतान का नाम ले लिया, आप हैरानों को पूछती हैं शैतान कौन है, लोगों की बेहरानगी का कोई आलम नहीं था। इनको नहीं पता शैतान कौन है। अरे या तो बच्चों की इब्तिदा मदरसे में से करवाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर आपका कुरान सो लिया है और आप 2 वर्के पढ़ चुके हैं तो तीसरा वर्का शुरू से होता है इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। हज़रत राबिया को नहीं पता शैतान कौन है। वो शख्स आगे से हैरान होकर अर्ज़ करता है सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? आपने फरमाया तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। कोई रांझा रांझा कर दी मैं आप पे रब्बा मेरे हाल दा महरम, रब्बा मेरे हाल दा महरम, अंदर तू है बाहर तू है रूम रूम विच तू, कहे फकीर हुसैन ने माना मैं नहीं सब तू मैं। सुभान अल्लाह। लेकिन हज़रत जी क्या करे, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। शेर सारे इकबाल थे, शायर मशरिक़ थे, हकीम और उम्मत थे वो सारे शेर, लेकिन भाई इकबाल में बुनियाद बना के वो दाढ़ी ना लगाई हुआ है। हाँ बस हमारी अकीदत है, लेकिन आप उनको दलील नहीं बना सकते। हदीस के आगे इकबाल की कोई हैसियत नहीं, ठीक है बात समझ रहे हैं? हाँ जी, हदीस के आगे इकबाल की कोई हैसियत नहीं। यानी इकबाल ने भी नहीं रखी तो बड़ा चंगा काम किया, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल नहीं आजकल स्पेशली हमारी जो यूथ है
بالکل نہیں. اور پھر کسی بابے نے کہا بھی تھا اقبال کے مزاج جب کھڑے ہو کے جو بنا ہوا اس نے کہا تھا کسی ہمارے بابے نے, اس نے کہا کہ اقبال یہ تو ایرا کھڑی ہوتی نا یعنی تیرا بھی مزاج ہوتا تو سورہ یاسین سبحان اللہ. کسی نے کہا تھا بابے نے کھڑے ہو گئے اس نے اقبال اگر تو نے بھی یہ رکھ لی ہوتی نا تو بھائی تیرے مزاج پہ بھی بابا صاحب اور داتا صاحب وغیرہ جس پڑھتے نہ ہوتے یہ کوئی نہ اس کو بنیاد بنائے. اقبال میں نہیں, اقبال کی کیا حیثیت ہے نبی علیہ السلام کے حکم مبارک کیا نہیں رکھتی تو پتہ ہی تھی اقبال. ٹھیک ہے نا, یہ بڑی آج کل یوز میں بات چل رہی ہے نہیں جی اقبال نہیں, اقبال کو سند ہے وہ دلیل ہے حجت ہے اقبال. ہماری عقیدت ہے اقبال سے علامہ کے مدار پہ لاکھوں رحمتوں کا نزول فرمایا. سارے شعر بڑے سونے لکھے, سب سے سنائیے مجھے کیا کہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. سبحان ہم اللہ. تو غریب ہی رہے. اقبال دیکھو, اقبال کہاں ہے. میں نے کہا نہیں شک اپنی دنیا حضرت رابعہ ادویہ کے لیے لکھا. آپ کو ایک دن بخار آیا, بڑا شدید بخار آیا, لوگ تیمارداری کرنے آئے, سب نے وجہ پوچھی, آپ نے کوئی نہ کوئی وجہ بتائی. جب حضرت امام حسن آئے نا, امام حسن بصری, آپ نے آگے پوچھا رابعہ کیوں بخار چڑھا. جو لوگوں کو بتائی تھی آپ کو بھی وہ بتا, آپ نے فرمایا میں حضرت رابعہ کہتی میں قرآن پڑھ رہی تھی. تو قرآن پڑھتے پڑھتے نا سورہ رحمان آ گئی, تو سورہ رحمان پڑھ رہی تھی تو وہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تھا. تھوڑی دیر کے لیے نا میری جو توجہ ہے وہ جنت کی نعمتوں کی طرف چلی گئی. سبحان اللہ. آپ کی طرف سے مجھے عطا ہوا اور رابعہ یہ کیا کرتی ہمیں چھوڑ کے ہمارے مقام سے دل لگا رہی ہے. عشق کی اپنی دنیا ہم نے تو جنازہ نکالا عشق کا. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. یہ نہ سمجھنا کہ اقبال نے ہمیں کہہ دیا کوئی اقبال نظر تھی قرآن میں. میں ساری جنت پہ گفتگو کرنے سے رہا کیونکہ میری گھڑی پہ نظر ہے. صرف 10 منٹ بعد ہمیں پورا گھنٹہ ہو جائے گفتگو شروع کی ہوں. میری گھڑی پہ نظر ہے, میں کو آپ کا امتحان نہیں دوں گا. صبح میں مزدوری کرنی ہے, کام پہ جانا ہے, باتیں جتنی کرنی یہ بھی بہت نظر تھی. آپ میں صرف ایک حدیث جنت کی ایک نعمت حور مقصورات فی الخیام, حور مقصورات فی الخیام. لیکن پتہ نہیں ملتان ہے میں کی حور کتوں لگ رہی ہے, وہ تو اتنے جا کر بڑی. اب دیکھیں نا میری ہماری مجبوری ہے, ہمیں مجبوراً بول. لیکن جب میں ملتان کا نام لیتا ہوں تو میرا پھر بھی دل کرتا ہے ملتان میں دیکھو بیٹھا کون کون ہے. یہ مجبوری ہے ہماری. وہاں اقبال گلمن کا کلپ چل رہا ہے ہمارے خلاف, اس وقت ٹاپ پہ جاتا ہے. اسے پتا کیا کہا, اس نے کہا ہر سال بدت ایک بچہ دیتی ہے, ہر سال بدت ایک بچہ دیتی ہے. اس دفعہ بدت یہ بچہ چاہتی ہے. ہماری مجبوری ہے بولنا, نہیں بولیں گے تو مسلک پہ ہر مسلک پہ ملی. لیکن جب ملتان کا نام لیتا ہوں میرے بھی دل کو ہاتھ پڑتا ہے. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی بیٹھے, حضرت شفا رکھنے آدم بیٹھے, ملتان کہہ کے میرے دل کو ہاتھ پڑتا ہے. کیا کہتے ہیں وہ کرتے والے کام کرتے تمہیں زیادہ عشق ہو گیا. وہ آج تک حضرت جو کافرین کو بھی سو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. ارے وہ عورت جس کو مسجد میں جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے, گھر میں پڑھے چھپ کے پڑھے, جتنا چھپ کے پڑھے گی اتنا زیادہ ثواب ہوگا. تم اس کو لا کے 12 ربیع کے جلوس میں بٹھا رہے اور بعد میں پھر اس نے گانے بھی سنائے. تمہارا تو کچھ نہیں گیا, میرا تو کچھ نہیں گیا, نقصان مسلک کا ہوا. حضرت انگلی امام محمد رضا خان صاحب نے پڑھائی نہیں کی ہوتی. حضرت انگلی ہمارے خلاف پہ اٹھی, باتیں ہمارے بڑوں کو ہوئی. نہ تمہارا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا. بتاؤ کیا پتا ہے ربیع شریف میں لکھا ہوا کس طرح کرنا, کس تمہارے بزرگ نے کہا تھا یہ کرنے کو تم. ارے عورت اس کا مطلب ہی پڑتا ہے کرنے والی باتیں کرو. ٹاپ پہ ہماری یوتھ پریشان ہے اس وقت بڑی زیادہ. کوئی ایسا
हमारे महबूब मस्जिद वाले महबूब थे, मस्जिद में आओ। हमारे महबूब नमाज वाले महबूब थे, उस दिन नवाफिल पढ़ो, शुक्रिया अदा करो अल्लाह का, कोई ऐसी हरकत न करो। बल्कि हमारा तो उल्टा काम चल रहा है। होना तो ये चाहिए जब हुजूर नबी अलैहि सलाम की विलादत बाज़ादत का वक्त है, सारा पिंड, सारा सियालकोट, सारा लाहौर, सारा फैसलाबाद, सारा मुल्तान मस्जिद में आ जाए। और जब वो वक्त आए, जब वो मुबारक साथ आए, हम सारे खड़े होकर अर्ज करें, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल लफरों साथ के लाखों सलाम। सारी रात बाजारों में घूमते हो, जब हुजूर की विलादत का वक्त आता तब सो जाते हैं सारे जाते। बदलो अपना अंदाज, ट्रेंड बदलो थोड़ा सा, उठ जाओ सारे दिन सुबह 3 बजे, सारे मस्जिद में आओ, शुक्राने की नफल अदा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें मोहम्मदी बनाया। सुभान अल्लाह। ये तरीका मसलन का नुकसान। तो किसी और खबीज ने क्या काम किया, उसने शैतान मचवाया, वो काले कपड़े पहना के ना ये शैतान खुशी, वो जो शेर है सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ऐसी कोई हरकत नहीं, कोई हरकत ऐसी नहीं। बुजुर्गों का तरीका है, जो बुजुर्गों का तरीका है उसको ये लाइट लगी हुई छोटी सी लाइट है, आप अदरबी तसल्सल से इसको देख नहीं सकते, छोटी सी लाइट है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई जन्नत की हो पहले आसमान का दरवाज़ा खोल के सिर्फ ज़मीन की तरफ देख ही ले। मेरे महबूब फरमाते हैं जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन मुनव्वर है कि सूरज की रोशनी उसके चेहरे की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। इकबाल सिर्फ एक रूह नहीं चली, पर इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। जी आए हम भी नहीं चाहते, लेकिन दुख ये है उनको छोड़ के हमने सब कुछ आए हम भी उन्हीं को चाहते। जमीन उलमा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान आए हम भी नहीं चाहते, लेकिन सब कुछ आया वक्त है, वक्त है। और मैं ये ऐसा खूबसूरत रास्ता है, अल्लाह की कसम है, इस रास्ते पे एक कदम चलने में वो मजा है जो इमरान खान की कुर्सी में भी नहीं है। सुभान अल्लाह। इतना मजेदार रास्ता है, चल के तुम देखो, वो दिल जो न करेगा तुम्हारा, दिल जो नहीं करेगा। हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम जिन्होंने इश्क किया है, जो आशिक थे वाकई, कोई मेरी तरह बातें तो नहीं ना की, आपने बल्ख की बादशाही छोड़ी थी, छोटी बात बल्ख की बादशाह लग गई हुई थी अंदर छोटी छोटी, लेकिन अभी फैसला नहीं होगा। फिर वो खुद ही करता है। बोले कि आप अपने पलंग पे लेटे थे तो कोई गुजरा पास से, हजरत उठ बैठे। जो मिजाज होता है ना बादशाहों का बड़ा नफीस होता है, हजरत उठ बैठे। आपने बाहर खड़े चौकीदार को बुलाया, आपने फरमाया कौन गुजर के गए? हजरत हुजूर में भीतर वाले नहीं खड़े हैं, गुजर ही कोई नहीं सकता। फरमाया नहीं गुजरा है, खुद नहीं गुजरा। वो वापस गए, छात पे आहट महसूस हुई किसी के भागने की, बड़े हैरान, वो कह रहे हैं गुजरा कोई नहीं। बड़ा आप अपने पलंग पे लेटे थे, जो गुजरा था ना तो असल में आपको जगाना है। वो फिर वापस आया, हजरत भी लड़ के आपने हाथ पकड़ लिया। आपने फरमाया भाई किधर? तो आगे से करता हुजूर मेरा ऊँट खो गया, छाते पे ऊँट तलाश कर। आपने फरमाया तेरी बातें नहीं आएगी, कभी छाते पे भी ऊँट लगे, छाते पे ऊँट तलाश करना काम की दादा जी। तो आगे से करता है हुजूर फिर तुसी भी दसो जे छत ते ऊँट नहीं लभा तो पलंग ते कदी रब लभा है। जे छत ते ऊँट तलाश करना नादानी है ते फिर दसो छत ते रब लभना किथे दी दानाई है। फिर वो ऐसी चोट लगा के गया फिर छोड़ा अजीब इब्राहिम बिन अदम ने सारा कुछ, फिर दिल जोइयां होती हैं। इब्राहिम बिन अदम खुद फरमाते हैं
फरमाते एक रात ख्वाब में क्या देखता हूँ कि दो हैं, एक या हाथ में रजिस्टर है, एक कुछ लिखवा रहा है, दूसरा लिख रहा है। फरमाते मैं गया जाके अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने वालेकुम सलाम। फरमाते मैंने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा अल्लाह के फरिश्ते हैं। फरमाते मैंने कहा तुम क्या लिखवा रहे हो इसको रजिस्टर में और तुम क्या लिख रहे हो? उसने कहा कि मैं इनको इसको रजिस्टर में उन लोगों के नाम लिखवा रहा हूँ जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया। और ये लिखा है इब्राहिम बिन अदम फरमाते मैंने कहा मैं भी तो इसी इलाका का मुसाफिर हूँ, मैं भी तुझे राजी करने निकला। तो फरमाते मैंने पूछा अगर देखो इस रजिस्टर में मेरा नाम भी है कि आप फरमाते हैं उन्होंने एक दो और आप इधर उधर उल्टे पलटे और कहना इब्राहिम आपका नाम तो इस रजिस्टर में कोई नहीं। आप फरमाते आप खुल गई, बड़ा परेशान हुआ। फरमाते और मेहनत शुरू, जहाँ 500 नफल पढ़ता था 1000 कर दी, जहाँ एक कुरान दिन में तिलावत करता था 2 कर दी, एक दिन को एक रात को। फरमाते कुछ अर्सा गुजरा था फिर ख्वाब देखा, फिर 2 है, एक लिखा हुआ है एक लिख रहा है। फरमाते मैं फिर गया अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने वालेकुम सलाम कहा। फरमाते मैंने पूछा भाई तुम क्या लिखवा रहे हो, ये क्या लिख रहा है? तो तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं फरिश्ते हैं। फरमाते मैंने पूछा क्या लिखवा रहे हो, ये क्या लिख? उस दिन वो फरिश्ते कहते हैं मैं इसको उन लोगों के नाम लिखवा रहा हूँ जिनसे अल्लाह राजी। उस दिन कौन थे? जिन्होंने राजी कर ली। आज कौन है? जिनसे अल्लाह राजी। फरमाते हैं मैं चुप रहा। मैंने कहा इब्राहिम तेरा नाम तो उस रजिस्टर में भी नहीं था जिनने राजी कर लिया, ये तो वो हैं जिनसे अल्लाह राजी। तेरा नाम कहाँ से आ गया इस रजिस्टर में? फरमाते मैं खामोश था। वो फरिश्ते खुद पूछते हैं इब्राहिम आज नहीं पूछेंगे मेरा नाम है कि नहीं है? फरमाते मैंने कहा मेरा नाम तो उस रजिस्टर में भी नहीं था जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया, ये तो वो हैं जिनसे अल्लाह राजी। मेरा नाम कैसे आ गया? इस रिश्ते ने मुझे कहा इब्राहिम आपको मुबारक हो, इस रजिस्टर में सबसे पहला नाम आप ही का लिखा हुआ है। मैं यदि उलमा को सबक सुना रहा हूँ, याद बात के वह उलमा को सबक सुना आप सुनता अब भी मैं आप से बात। मेरी उम्र 38 साल पूरी हो गई, 37 साल पूरी हो गई है, 38 मैं खुद से सवाल करूँगा, आपने भी अपने आप से जितनी आपने आओ जरा एक सवाल करते। इतने नाम लिए हैं इनके खैर हो सकता है, ठीक है जी। उलमा से मशाइख से सवाल नहीं, आपसे खुद से। मैं अपना आप भी अपना भाई सुलेमान है, मौलवी सुलेमान 38 साल तेरी उम्र होगी, 10 साल बला मैंने 38 साल ने कभी तेन ख्याल भी आया है अल्लाह राजी है। फिर मैं सवाल दोहराने लगा, आपने अपनी अपनी उम्र का हिसाब लगाना खुद से पूछे। मौलवी सुलेमान है तेरी उम्र 38 साल होगी, 10 साल 38 साल का कभी ख्याल भी तेरे को है कि अल्लाह राजी है? दसो जी है अल्लाह तुझे राजी नहीं करना है, राजी ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ नहीं ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। वक्त जा रहे हैं, वक्त जा रहे हैं, पाक लोग साढ़े को रहे आओ कुछ सीख लीए, आओ कुछ दिल नहीं है बड़ा कुछ आओ दिल नहीं और अपनी जिंदगी का मकसद पहचान सीखो। वक्त जा रहे हैं और जहाँ से मैं आया वहाँ ही खड़ा हूँ, मंजूर मदीनतुल रसूल आपने लिखी है, उसमें हज़रत ने लिखा है बड़ी खूबसूरत बात। आप फरमाते हैं वो आपके मुरीद थे हाजी इस्माइल साहब, उनके वाले से लिखा। आप फरमाते हैं वो हज करने गए, तो जब हज करने जाना तो मदीना पाक आ गई, तो मदीना पाक ना वो कहते हैं इस कमरे में ठहरे थे ना हमारे साथ पाकिस्तान से आई एक सियासी शख्सियत ठहरी, कहते हम बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे, होटल के कमरे का दरवाज़ा खुला था, अंदर एक बिल्ली आ गई। कहते हैं हमारी खुशी की इंतहा कोई नहीं थी, बिल्ली नबी अलैहिस्सलाम के शहर पाक की बिल्ली, हमारे बड़ों ने तो कांटों से भी प्यार किया,
مبارک رہے اندلی وہ تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے. وہ تو پھر بلی تھی. کہتے ہیں ہماری خوشی کی کوئی انتہا. کہتے اس وقت تو سمجھ کچھ نہ آیا. جو روٹی ہم کھا رہے تھے کہ نوالا تھوڑا بلی کو پیش کر دیا. بلی کی بھی شفقت اس نے قبول کر لیا. کہتے ہیں اگلے دن پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی, پانچویں دن پھر آئی. کہتے ہیں محبت اتنی بڑھ گئی کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تو یہ بلی پاکستان لے کے جائیں. سیاسی شخصیت تھے, اجازت لی سعودی حکومت سے مل گئی. پی آئی اے سے کہا کہ کارروائی مکمل کرائی ہو گئی. ایک عالی شان سا نرم نازک پنجرا بن گئے. اب اس میں لکھا ہے حضرت نے کہ جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے, جب رات کو سوئے نا, یہ دو آنکھیں بند ہوئی, اندر بھی کھل گئی. تو دیکھتے کیا ہیں, ہاتھ باندھے نا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے, اور حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا مفہوم, حاجی تو جس طرح خیریت نہ لایا سے اللہ تینوں لے بھی جائے. بس ایک کام کرنی, ساڈی دلی نہ لے کے ساڈی دلی کیا ہے جی, ساڈی دلی. وہ تو دلی نہیں, ساڈی دلی کہنا کسی تے آئی ساڈے ہے. کہتے اب آگے سے نا وہ سیاسی شخصیت جو تھی وہ عرض کیا کرتی ہے, عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. آگے سے پھر حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں, 4 راتیں گزر گئیں, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے محبوب علیہ السلام مدد فرمائیں نہیں تو مدینہ چھوٹ جائے گا. حضرت جی بلیاں روئیں, وہ بلیوں کی بھی سنتے ہیں, تیری نہیں سنیں گے. بلیاں روئیں, وہ بلیوں کی بھی سنیں, وہ ان کی بھی داد رسی کریں, وہ ان کی بھی مشکل کشائی کریں, تیری نہیں سنیں گے. یہ تو بتا تو رویا کام ہے, یہ تو بتا تو رویا کام ہے. تو نے کہا حضور نبی علیہ السلام کو اپنا دکھ سنا ہے, تو سود کے راستے پہ چل پڑا, تو نے تو ملاوٹ شروع کر دی, تو نے تو کام توڑنا شروع کر دیا, تو نے تو دھوکہ دینا شروع کر دیا. نہ دے, مانگ. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا, سبحان اللہ. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا, کھلائی دربار محمد عربی دا. درود پاک پڑھا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو, اپنا اخلاق اچھا کرو. اور جیسے حضرت فرما رہے تھے نا, کوئی سنیوں اپنی دالیاں نہ بڑا پیار کرو, اپنی دالیاں نہ بڑا پیار, اپنے علماء سے بڑا پیار. اب میں تو خیر جان جاتا ہوں, میں تو پوچھتا ہوں یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے, بڑا ظلم کیا ہے سنیوں ہم نے. اب میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں, جو بندہ ہمیں 4 جمعے پڑھائے, 5 نمازیں پڑھائے, وضو کے فرض بتائے, نماز کے فرض بتائے, تیمم کا طریقہ بتائے, ٹھیک ہے جی, جو ہمارے شرعی مسائل ہیں ہمیں وہ بتائے, ہمیں ناظرہ قرآن پڑھائے, تو اس کو مہینے بعد بھلا کیا دیتے ہو؟ بولو یار, پتہ تھا بتا رہے کتنا, چلو جی 10-5 بھی رہنا ہے اس کو کہ جا بھی سکتے تھے, ٹھیک ہو گیا. اچھا جو پورا مہینہ 4 جمعے پڑھائے, دین سکھائے, عیدیں پڑھائے, تراویح پڑھائے, فجر پڑھائے, قرآن پڑھائے, النبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائے, اس کو مہینے بعد کتنا تیرا 1 گھنٹہ صرف نہ سنا اتنا بولو نہیں یار, یہ ہے کیوں نہیں, یہ ہے کیوں نہیں بھائی, کو بتاؤ تو صحیح نہیں, یہ کیسا پیمانہ ہے, یہ ایسے کیوں ہے جن کے لیے حضور فرما رہے ہیں ماشاءاللہ دستار بندی. آپ کو پتہ ہے نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جس نے کسی عالم باہم کو دیکھا وہ ایسے ہے اس نے مجھے دیکھا. تو جن کو دیکھنا ہو, حضور کو دیکھنا ہو, ان کو مہینے بعد 5000. نعت خان صاحب کی گاڑی بھی کوئی نہیں, وہ کسی مسجد میں خطیب بھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی. فرض بتانا تو دور بات, اگر آپ ان سے صرف یہی کہیں کہ فرض کی تعریف کر دیں, فقہ میں فرض کہتے کس کو ہیں, فرض میں واجب میں کیا فرق ہے, وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا.
उसको 1 घंटे का 40,000। और जो पूरा माह तुम्हें नमाजें पढ़ाए, अजानें दे, कुरान पढ़ाए, हुजूर की हदीस सुनाए तुम्हें, उसको महीने बाद कितना ये मेरे की में दसो पता कि इससे क्या हो, इससे तुम्हारी मस्जिदें खैराबाद हो, तुम्हारे मदरसे खैराबाद हो, सारे मदरसों का सारा पैसा वो खा गए। और नात भी कोई नहीं, मैं लुड्डी पावा, मैं सूखी लावा, मैं दुपट्टा ले आवा, मैं नील पॉलिश लावा, नात भी तुमको सुनाई जा रहे। मुझे बताओ कौन पढ़ रहे? नात भी यही है। वो नात बताओ ये कितनी देर हो गई है पीर मेरे अली शाह साहब का ये कलाम सुने हुए। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास बनेरी है, लून विच शोक चंगेरी, अज नैना लाइयां क्यों जड़ना। बताओ कितनी देर हो गई है सुने, बताओ कितने गया कलाम? कलाम ही है मैं सूखी पावा, मैं लुड्डी पावा, मैं हिले मैं दुपट्टा लावा। तो याद सुनने को खुदा दा चौक कोशिश हो जाए। क्यों हुजूर के दीन के साथ ये कर रहे हैं? क्यों हुजूर के दीन के साथ ये करने नहीं चाहिए? अपने मदरसे से प्यार करिए। इस वक्त आपका मदरसा और आपकी यूनिवर्सिटी में कम से कम 50 साल का फर्क है। आपका मदरसा यूनिवर्सिटी से 50 साल पीछे खड़ा है। अल्लाह होना ये चाहिए था हमारा मदरसा यूनिवर्सिटी से 50 साल आगे होगा। यूनिवर्सिटी वाले हमारे मदरसों को देखने आते थे। जिस तरह जनाब सुन्नत है, जिस तरह हुजूर से मोहब्बत है, होता ये यूनिवर्सिटियों वाले हमारे मदरसे देखने आते। बताओ भाई कैसे है क्या यूनिवर्सिटी काम करेगी, मदरसा वजह आपके सामने। इसलिए बदलो। और भाई सुनियो, हमने राज्य के उलमा की बेकदरी की, ये मेरी बात याद रखना। जमाने लगते हैं आलिम बनते हुए। माशाअल्लाह हज़रत साहब बैठे हैं, माशाअल्लाह मुफ्तियान किराम बैठे हैं। मेरा उज़्र है जी, मुझे नहीं इसमाइल मुबारक आते तो मैं देखता हूँ। तुम्हें क्या पता, जमाने लगे हैं ये बनते हुए, जमाने लगे हैं ये बनते हुए। हज़रत अल्लामा सादुद्दीन तख्तादानी अलैहिर्रहमत शरह कायद नस्वी लिखा है कि आप अपने वक्त में चीफ जस्टिस को दे फारिज थे। रोज बिल्कुल बादशाह के साथ आपकी कुर्सी लगाई जाती है, आप रोजाना आके उस पर बैठा करते थे। वो लिखा है बैठे हुए थे, जलजला आ गए, बादशाह के महल के तिगड़े गिरने लग पड़े। अब ये अपनी जान बचानी चाहिए, लेकिन क्योंकि बादशाह नहीं उठा इसलिए कोई भी नहीं उठा। वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर फलाना, वजीर फलाना, वजीर फलाना, वजीर फलाना, कोई नहीं उठा क्योंकि बादशाह नहीं उठा। लेकिन हजरत उठे और आप तशरीफ ले गए। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा मैं नहीं उठा, मौलवी उठ गया। वो पीछे से आपको पुकार के कहता है, ओ मौलवी, क्या तेरी जिंदगी बादशाह की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? आप खड़े हो गए और मुंह बादशाह की जानिब कर गए। आपने फरमाया हाँ ज्यादा कीमती है। और सुन बादशाह, तू नहीं उठता तो ना उठ, क्योंकि अगर तू नहीं उठता और को पत्थर लगने की वजह से तू मर जाता है, अगले दिन तेरी सीट पे लाके किसी और गधे को बिठा दिया जाएगा। लेकिन सादुद्दीन का उठना जरूरी था, क्योंकि अगर सादुद्दीन नहीं उठता और कोई पत्थर लगने से सादुद्दीन का इंतकाल हो गया, नया सादुद्दीन बनते बनते 50 साल लग जाएंगे। जमाने लगते हैं, हजरत फिर को मुफ्ती तैयार होता है, जमाने लगते हैं शाकुर हदीस बनते हुए। उन्होंने तो की बड़ी बेकदरी। इसलिए सुनियो, अपनी मस्जिदों से प्यार। ये रहीम को पता है कैसे बने, हमें भी पता कैसे बने। दादा खानी, सफाइयाँ की, बड़ा अपनी इदारों से प्यार करो। इस वक्त पाकिस्तान को तरबियत की जरूरत है, इस वक्त पाकिस्तान को इल्म की जरूरत है, इस वक्त पाकिस्तान को हमको नाथानी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो है उसको उधर ही रहना चाहिए। मेरे महबूब पे सबसे पहली भाई इक़रा आई थी, अल्लाह ने कलम की कसम उठाई, नून वल क़लमी वमा यस्तुरून। किधर गया ये? हमारा रोज माफों से अल्लाह की कसम उठ के आए हमारे माफों। नकीबों के वादे हमने अपनी माफ में कर दी, जिनको अल्लाह की को नहीं आती है, जो दिल आता कहते फिरते हैं मैं उन्हें देने लगा जी, मैं उन्हें देने लगा जी, मैं देने लगा जी। कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी जाती है, सारी सारी रात की माफ होती है, कोई हदीस नहीं बयान की जाती। अजीब तमाशा लगा हुआ है तो बेचारी अवाम निकल रही है।
بچے بھی 2 مدرسوں میں اور مالی تعاون بھی کرتے، اٹھو جی حضور نبی علیہ السلام کا پاکستان، اور بس ایک کام کرنا ہے، اس پہ بات ختم کرنا، جو بھی کرنا ہے اخلاص سے۔ اگر قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں یہ ان کی نظر کروں گا، حضرت بنیادی بولتا نہیں آپ سے سوال ہے حضرت آپ نے اخلاص کہاں کی؟ کیونکہ حضرت جی جتنی دیر اخلاص نہیں سب کٹ ہے، اس کو شرک اصغر کہا گیا، ریا کو، ریا۔ مجھے یاد ہے میں نے کوئی کہ آج چلو بڑی ہم نے محنت کر کے نا ان کو حج پہ بھیجا، بڑھاپا آ گیا تھا، سب استطاعت ہم نے ان کو حج پہ بھیجا، بڑی محنت کی انہوں نے، حج بھی حضرت انہوں نے 12 لاکھ والا پیکج لیا، وہ لوگ 8-9 دن میں واپس آ گئے تھے، وہ واپس آ گئے، مجھے کسی نے بتایا میں نہیں گیا، حضرت کو نا مبارکباد دی، وہ میں چلا گیا، وہ ظاہر ایک بہت بڑے ادارے کے مالک تھے، انہوں جیڑا آئے نا ظاہر بھی ان کی 62 سال عمر تھی، 62 سال ہو گئے لوگوں کو، ان کو میں کہتا ہوں جلدی پوچھتی ہے میری 20 بھی کال ہو رہی 62 سے، پھر بھی 42 سال ہو گئے، 42 سال ہو گئے تھے لوگوں کو ان کو بہو جی کہتے ہوئے، انہوں ہوا کہ جیڑا آئے نا وہ آگے کبھی بہو جی آج دی مبارک ہو، ان بہو جی نے ہو رہے شروع جی بول پڑا میری وجہ سے چوک سا، وہ جیڑا آئے نا آگے کہ بہو جی آج دی مبارک ہوئے، آخر پھر بہو جی پہ اڈی بڑی گال کٹ کے کہنے میں ہوئے وہ میں 12 لاکھ لا کے حاجی بن کے آئی تھی، پھر انہوں بہو جی کہنے دے حاجی اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ مجھے حاجی کریں، بافا اس لیے نہیں کروانی لوگ کہیں یہ میں خود کرنا، جو ادھر کرنا ان کے، پھر دیکھو رنگ لگتا ہے کہ نہیں لگتا، پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں۔ اخلاص، حضرت جنید سے سوال، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ اب جناب سیدنا سری سقطی کے مرید تھے، کوئی چھوٹے شیخ نہیں، شیخ الشیوخ تھے آپ حضرت، لیکن پھر بھی آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا۔ عرض کی حضور نائی کھلو اخلاص، عرض کی تھی حضور کھلو، آپ فرماتے ہیں فقر کا دور تھا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا دوں، بال بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا، آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا پہلے بال کٹوا کے آ، پیسے تو تھے ہی نہیں، کٹواتا کہاں، کہتے ہیں برات میں ٹرائی مارنے کے لیے نائی کی دکان پہ آ گیا، وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا، چلو دیکھتا ہے تو بات کر، اس نے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام، اب فرماتا میں نے کہا بھی تیری دکان ہے اور تیری دکان کیوں تیرا کار چل رہا ہے، ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کٹنا ہے، اور میرے کو چلا نے کہا ہاں میرے اللہ واسطے کٹ دے، اب فرماتا میری یہ بات سن کے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گیا، اس نے وہاں کہا لے جا کے یہ نہیں کہا حضرت علی کو پیسے لے نہیں، پہلے ادھے کٹنے، اڑے اللہ واسطے کٹنے نے پہلے ڈی کو بعد کٹانا، جنہیں اسی کرنے دیا، کہتے نہیں جس سے پیسے دیے تو اس کو اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا ساتھ چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے، اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے بھی کاٹ رہا ہوں، حضرت جنید فرماتے ہیں میں نے تھلے بہ کے نیت کرنے ایسا، اچھا مالک جی تو کبھی پیسے دیتے نا تو میں ضرور انہوں بال کٹا تھا بدلتا، پھر آپ فرماتے ہیں بڑھتا ہے، خلیفہ شہر میرا مرید ہوا، ٹھیک ہے، عمر بن عثمان مکی مرید ہوا، ابو بکر شبری مرید ہوا، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، بڑے بڑے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہیں، فرماتے ہیں فقیری میں امیری ہے، میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ درہم ڈالے دینار ڈالے، اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام، اب فرماتے میں نے کہا پہچانا، اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں، سبحان اللہ، فرماتے میں نے یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے، اس نے کہا نہیں یاد ہے، اب فرماتے ہیں میں نے تھیلی ڈالی تھا، انہوں نے کہا لائف اب بال کٹن کا بدل، اب فرماتے اس نے اخلاص سکھایا، کہتا کیا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا بہت بڑے شیخ ہو گئے، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصور کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہو، تو فرماتے ہیں نائی اگو کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ نہیں کریے نا پھر لوگوں کو دا بدلہ
حضرت دی سارے شاہ صاحب نے پیروں کے ہاتھ رکھ کے انہوں کی برکت اور لے آخری دا حضرت دی تھوڑا کر رہی ہو کریو دے تھوڑا کر رہی کریو دکھا کے بچی تھوڑا کر رہی کریو دے پھر کرم ہوئے گا اللہ ماشاءاللہ اس ادارے کو اسی طرح دین مبین کی خدمت کی توفیق دے بلکہ اور